प्यारे बच्चों, ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। NCERT ਬੁੱਕ ਦਾ एग्जाम्पल नंबर 4.1 स्टेटमेंट देखिए, रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सैकेंड। वर्टिकल का मतलब रेन मीह पै रहा नीचे नू अप साइड डाउन। रेन एज वी रेन विद द वैक्टर साइन इक्वल टू 35 मीटर पर सैकेंड। विंड्स स्टार्ट्स ब्लोइंग, हवावां चलनियां शुरू हो जांदियां एट ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सैकेंड इन ईस्ट टू वैसट डायरैक्शन। ईस्ट तो वैसट वाले पासे नूं हवावां चलनियां स्टार्ट हो जांदियां। हुण डायरैक्शनस की जानकारी सानूं होनी चाहिए है। तो इसका एक सब तो सौखा तरीका यह आ भी जेकर असी सवेरे मॉर्निंग टाइम सूरज वाल नूं अपना फेस करके खड़े हो जाइए तो बाहां अपनियां सीधियां कर लईए, तो जो लैफ्ट हैंड साइड है, लैफ्ट बांह साडी है वो नॉर्थ दसदी है। सो ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी जेकर ईस्ट इधरले पासे होएगा तो वैसट ओबीअसली ये अपोजिट साइड होएगा। ईस्ट वाले पासे नूं फेस किया तो नॉर्थ साडा उपरले पासे आएगा तो साउथ नीचले पासे। सो हुण असीं देखिए क्वेश्चन दे विच ईस्ट टू वैसट साडी हवा चलनी शुरू हो जाती है जिसकी डायरैक्शन इधर नूं बनती है। सो वेलोसिटी ऑफ विंड नूं डिनोट करते हैं VW दे नाल, एंड इट इज़ गिवन एज 12 मीटर पर सैकेंड। इन विच डायरैक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप होल्ड हिज अंबरेला। बस स्टॉप के उत्ते एक मुंडा खड़ा तो वह इन्हां दोनों वैक्टरस की प्रभाव हेठ आउंदा है। भाव मीह पै रहा, अंबरेला उहदे कोले आ, किन्ने डिग्री एंगल के उत्ते वो बच्चा जो है अंबरेले नूं छतरी नूं अलाइन करे ताकि वह भिजे ना। ओके, हुण जिहड़ी रेन बिल्कुल नीचे आ रही सी इस नूं हवा ने इंटरसैप्ट करता। तो यदा मतलब ये होया कि हवा ते रेन दा जो वेलोसिटी वैक्टर है वो दोनों का रिजल्टेंट सानू मिलेगा, लैट कर लिए एज R। हुण ये किन्ना एंगल, क्योंकि बच्चा जो खड़ा है वो सीधा खड़ा जिवें रेन आ रही है, सो वो हत्थ दे विच अंबरेला ते छतरी नूं वो किन्ने एंगल दे उत्ते फड़े ताकि जो मीह पै रहा है वो उहनूं गिला ना करे। सो असीं आह वाला एंगल फाइंड करांगे। असीं ये भी फाइंड करांगे रिजल्टेंट का मैगनीट्यूड एज वैल एज डायरैक्शन। हुण क्योंकि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है साडे कोल, जेकर असीं आह नीचे वालों साइड नूं ज्वाइन कर दईए तो आह वाला जो वैक्टर है इनू असीं इत्थे लैके आ सकते हैं ड्रैग करके। सो इट विल गिव अस 12 मीटर पर सैकेंड। हुण एक साइड साडे कोले 35 मीटर पर सैकेंड आ, दूजी साडे कोले 12 है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, क्योंकि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाउंदी आ। सो इस करके असीं इत्थे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, विच विल गिव अस R स्केयर इक्वल टू VR स्केयर प्लस VW स्केयर, और R कैन बी रिटन एज स्केयर रूट ऑफ VR स्केयर प्लस VW स्केयर। सो इनू सॉल्व करिए। VR साडे कोले 35 दिती हुई आ, सो 35 स्केयर प्लस 12 स्केयर अंडर द रूट। सो इट इज़ 37 मीटर पर सैकेंड। So this is the resultant, magnitude of the resultant which will be over here। पर क्वेश्चन तो साडा ये सी कि वो किन्ने डिग्री एंगल के उत्ते छतरी नूं फड़े, तो इस करके वी विल हैव टू फाइंड दी एंगल। सो एंगल फाइंड दे करन लई असीं सानूं थीटे दे सामने वाली साइड की वैल्यू पता है, थीटे दे नाल दी पता है। सो परपेंडिकुलर ते बेस सानूं दोने पता ने, तो यदा मतलब परपेंडिकुलर ते बेस साडे कोले टेंजेंट बनाउंदे ने। सो इसदा मतलब जेकर असीं टेंजेंट थीटा कढ लईए तो सानू परपेंडिकुलर बेस के अकॉर्डिंग 12/35 मिल जाएगा, 0.343। सो टेंजेंट थीटा इज़ 0.343।
ਇਹ ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਟੈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੀਟਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਥੀਟਾ ਆਏਗਾ ਟੇਂਜੈਂਟ ਇਨਵਰਸ 0.343। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। 343 ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੈਚੁਰਲ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਦਾ ਟੇਬਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੌਗ ਟੇਬਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਜਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੈਚੁਰਲ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ 0.343 ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੇਂਜੈਂਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 0.343 ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 3346 3365 3385 3404 3424 3443। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 343, ਇੱਥੇ ਹੈ 3443। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਐਡਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੀਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਡ ਨੰਬਰਸ ਇਨ ਮੀਨ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 343, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ 3424। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟੇ 18 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ 0.3424 ਐਂਡ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ 18 degrees. Okay, 18 degrees. What are the minutes here? So ਉਹ ਅਸੀਂ 3424 ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 54 ਮਿੰਟਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੀ ਹੈ 0.3424 ਦੀ, ਇਹ ਹੈ 18 ਡਿਗਰੀ 54 ਮਿੰਟਸ ਦੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ 343 ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ। ਸੋ what we will going to do is we will subtract 3424 from 343. so 343 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3430 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੀਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ it is equal to 6। तो 6 ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਰਕ ਹੈ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਾਲਮ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੀਨ ਡਿਫਰੈਂਸ 6 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਉਸੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੀ ਸੀ 3424। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 6 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਡਿਫਰੈਂਸ 6 which corresponds to 2 minutes ਐਂਗਲ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸੋ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੀ ਸੀ 18 ਡਿਗਰੀ 54 ਮਿੰਟਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2 ਮਿੰਟਸ which will give us 18 ਡਿਗਰੀ 56 ਮਿੰਟਸ। ਸੋ this will be our answer। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ 18 ਡਿਗਰੀ 56 ਮਿੰਟਸ। ਹੁਣ 56 ਮਿੰਟਸ ਕਿਉਂਕਿ 60 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ ਤੇ 60 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 19 ਡਿਗਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਇੱਕ ਬॉय ਜੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 19 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦ ਵਰਟੀਕਲ ਅੰਬਰੇਲਾ ਫੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਭਿੱਜੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਸੀ A ਐਂਡ ਵੈਕਟਰ B, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ A ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤੇ B ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਿਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ will give me R. R is another vector which is the sum of A plus B. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਵੈਕਟਰ ਜੋ R ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ R। ਇਸ R ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ OP ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੈਟ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ A ਵੈਕਟਰਸ ਐਂਡ B ਵੈਕਟਰ। ਮੈਂ R ਦੇ ਟੇਲ ਤੋਂ A ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾਅ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ B ਦੇ ਪੈਰਲਰ P ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਕੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਰਾ Q, ਤੇ ਪਰ ਜੋ A ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਇਹ A ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, B ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜੋ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਇਹ B ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ A ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ B ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਂਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ A ਨੂੰ ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਇੰਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ B ਨੂੰ ਮਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਇੰਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ R ਹੈ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਲੈਮਡਾ ਟਾਈਮਸ A ਪਲੱਸ ਮਿਊ ਟਾਈਮਸ B। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ R ਨੂੰ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ R ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਦੀ ਸਮ ਆਫ ਟੂ ਅਦਰ ਵੈਕਟਰਸ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਵੈਕਟਰ। ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਵੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ R ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੈਕਟਰਸ, ਇੱਕ x ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ y ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਜੋ x ਐਕਸਿਸ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ RX ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ y ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ RY ਵੈਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੋਣ, ਭਾਵ RY ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ RX ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਵੈਕਟਰ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ RX ਤੇ RY ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।
ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ r x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ r ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ry ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਡਤ ਬਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੋਲੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼, ਸੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਰ ਵਾਈ ਹੈ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਸਾਡਾ ਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਰ ਵਾਈ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਆਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ ਥੀਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼, ਸੋ ਬੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਰ ਐਕਸ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਆਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਰ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ 2 ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਣਗੀਆਂ ਆਰ ਐਕਸ ਤੇ ਆਰ ਵਾਈ ਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ 1 ਐਂਡ 2 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਆਰ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੋ ਆਰ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਐਕਸ ਕੋਸ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਈਏ ਸੋ ਆਰ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਆਰ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਕੋਸ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਕੋਸ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ आर एक्स स्केयर प्लस आर वाई स्केयर और आर कैन बी रिटन एज आर एक्स प्लस आर वाई बोथ स्केयर अंडर दी रूट। सो इस तरह जेकर साडे कोले किसी वैक्टर नूं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दे विच रिजोल्व किया जाए तो इसनूं असीं रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ ए वैक्टर कहंदे आ। ते रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन दे विच सीधे तरीके दे नाल याद रखना होवे कि एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट किहदे बराबर हुंदा है ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਆਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਤੇ ਜੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਆਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਥੀਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਜੋ ਥੀਟੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। आई कैप ते जे कैप की हैं? आई कैप इज़ द यूनिट वैक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड जे कैप इज़ द यूनिट वैक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। दोबारे समझिए, जेकर एक कोआर्डीनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग मैनू पता है एक्स एक्सिस इधरले पासे मन्निया है, वाई एक्सिस इधरले पासे मन्निया है, कोई वैक्टर मेरे कोले इत्थे डिस्क्राइब किया गया है, सपोज करिए इट इज़ ए फोर्स वैक्टर एंड इट इज़ अलाइंड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो इस वैक्टर नूं जेकर मैं रिजोल्व करना होवे तो मैं इहदा इधरले पासे जो कंपोनेंट लवांगा हॉरिजॉन्टल इट विल बी एफ एक्स एंड इधरले पासे जो होएगा इट विल बी एफ वाई। हुण क्योंकि एफ एक्स आई वाले पासे एक्स डायरैक्शन वाले पासे आ तो मैं एफ नूं लिखांगा, इस वैक्टर नूं लिख सकदा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। आई कैप ते जे कैप यूनिट वैक्टर ने। सो असीं यूनिट वैक्टर नूं देखिए हुण किवें डिफाइन करदे आ। सो यूनिट वैक्टर की हुंदा है, इट इज़ ए वैक्टर whose magnitude is 1 यूनिट। एक यूनिट ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड होएगा। तो ਇਹਨੂੰ मैयर किवें कीता जांदा? सो इट इज़ measured as
as the vector divided by its magnitude। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੋਵੇ A, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਏਗਾ ਵੈਕਟਰ A ਕੈਪ। ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਪ ਜਾਂ ਹੈਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਰੋ ਹੈਡ ਸ਼ੇਪਡ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ A ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ I, J ਤੇ K ਜੋ ਸਾਡੀ x ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਅਲੋਂਗ x ਐਕਸਿਸ, J ਕੈਪ ਇਜ਼ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਅਲੋਂਗ y ਐਕਸਿਸ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ z ਐਕਸਿਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ K ਕੈਪ ਇਜ਼ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਅਲੋਂਗ z ਐਕਸਿਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਪਲੇਨ 'ਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ I ਕੈਪ ਤੇ J ਕੈਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ m ਵੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰਲੇ ਦਾ ਹੈਡ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਵੈਕਟਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਹੈਡ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੋਨੇ ਵੈਕਟਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੀਟਾ ਇੱਥੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਥੀਟਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ m cos ਥੀਟਾ, ਤੇ ਇੱਧਰਲਾ ਹੋਏਗਾ m sin ਥੀਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਥੀਟਾ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੈਕਟਰ m ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ m cos ਥੀਟਾ, ਤੇ ਜੋ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ m sin ਥੀਟਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਥੀਟਾ ਹੈ ਐਂਗਲ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਥੀਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜੋ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਕਟਰ cos ਥੀਟਾ ਐਂਡ ਦੀ ਅਦਰ ਵਨ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਕਟਰ sin ਥੀਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਉਹਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਪੁਆਇੰਟ P, ਪਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ P ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ x ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਹੋਏਗਾ, y ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ z ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ x y z ਤਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ x y z ਹਨ, x ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, y ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਤੇ z ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਏ ਵੈਕਟਰ A, the component of vector A along x axis which is up to here is ax, component of A along y axis which is up to here is ay, and component of A along z axis which is up to here is az। ਹੁਣ ax ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈ i ਕੈਪ, y ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈ j ਕੈਪ, ਤੇ z ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈ k ਕੈਪ। i ਕੈਪ, j ਕੈਪ ਤੇ k ਕੈਪ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਹ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ A ਨੂੰ
ए ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ax i ਕੈਪ ਪਲੱਸ ay j ਕੈਪ ਪਲੱਸ az k ਕੈਪ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ r ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ a ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ax ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ay ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ az ਸਕੇਅਰ ਹੋਲ ਅੰਡਰ ਦੀ ਰੂਟ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵਿਚ ਮੇ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ r ਵੈਕਟਰ, ਸੋ r ਵੈਕਟਰ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ rx i ਕੈਪ ਪਲੱਸ ry j ਕੈਪ ਪਲੱਸ rz k ਕੈਪ। ਸੋ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ p ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸੋ ਫਰਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਆ। ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ r ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 4.2 ਆਫ NCERT ਬੁੱਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ of two vectors a and b in terms of their magnitudes and angle theta between them। ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੀਟਾ ਗਿਵਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, in terms of the magnitudes and angle between them। ਮੈਗਨੀਚਿਊਡਸ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਜੋ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਏ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਔਰ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮਸ ਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਲਾ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਇਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ ਦੇਅਰ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦੀ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਏ triangle taken in order, then their resultant is completely represented by the third side of the triangle which is taken in opposite order। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ A ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ B ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਥੀਟਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਮੈਂ A ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, B ਵੈਕਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਤੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਲੈਟ ਹੇਅਰ ਆਰ ਮਾਈ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ A ਐਂਡ B। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਲਾ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ A ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਾਂ ਦੈਨ ਸੋ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ ਹੇਅਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ A ਪਲੱਸ B। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਲਫਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ L ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ M ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ O ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜੋ LM ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ E। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਵੈਕਟਰ A, ਵੈਕਟਰ B ਤੇ ਵੈਕਟਰ R, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦੀ ਆ LEO। ਸੋ ਇਨ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ
LEO, I am applying Pythagoras theorem which will give me LO square equal to LE square plus EO square. This was hypotenuse. Hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. So now LO square is my R square. LE square, LE square ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ LM plus ME, LM plus ME both squared plus EO square ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹਜੇ EO square। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਗਿਵ ਮੀ LM square plus ME square plus 2 LM into ME। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਲੱਸ EO ਸਕੇਅਰ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖੀਏ। LM ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੈਕਟਰ A ਆ, ਸੋ LM ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ A ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ME ਸਕੇਅਰ। ME ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ MEO ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਵੈਕਟਰ B ਆ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ B ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਜੋ ME ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ B cos ਥੀਟਾ, ਤੇ ਥੀਟੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜੋ ਹੈ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ B sin ਥੀਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਕਟਰ B ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰਲੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਥੀਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ B cos ਥੀਟਾ, ਥੀਟੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ B sin ਥੀਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ sin ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, cos ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ cos ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਬੇਸ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ME, ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ B। ਸੋ ME ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ B cos ਥੀਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ B sin ਥੀਟਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ME ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ B cos ਥੀਟਾ ਸਕੇਅਰ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੇਅਰ ਕਰਤਾ ਪਲੱਸ 2 LM, LM ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਆ, ME ਮੇਰੇ ਕੋਲ B cos ਥੀਟਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਪਲੱਸ EO ਸਕੇਅਰ, EO ਮੇਰੇ ਕੋਲ B sin ਥੀਟਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ B sin ਥੀਟਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਮੀ R ਸਕੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰੀਏ B ਸਕੇਅਰ cos ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ 2AB cos ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ B ਸਕੇਅਰ sin ਥੀਟਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ B ਸਕੇਅਰ cos ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਥੀਟਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, B ਸਕੇਅਰ sin ਥੀਟਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜੁਆਇਨ। ਸੋ R ਸਕੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ B ਸਕੇਅਰ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ, ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ sin ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ cos ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਵਿਚ ਵਿਲ ਟਰਨ ਵੀ 1 2AB cos ਥੀਟਾ। ਆਹ ਫੈਕਟਰ ਸਾਡਾ 1 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਸੋ R ਸਕੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ B ਸਕੇਅਰ, ਆ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਲੱਸ 2AB cos ਥੀਟਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਕੇਅਰ ਮੇਰਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ R ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਜੋ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਆਫ A ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ B ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 2AB cos ਥੀਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾ ਆਫ ਕੋਸਾਈਨਸ, cos ਦਾ ਲਾ। ਸੋ ਕੋਸਾਈਨ ਦੇ ਲਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅਲਾਈਨਡ ਆ।
दैट इज़ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ओके, जेकर मैं अल्फा कैलकुलेट करना है तो मैनू मैं ट्रैंगल चूज कर लेना LEO। सो इन राइट एंगल ट्रैंगल LEO ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि मैनू अल्फा कढ़ना मैं सो इस करके आई विल गो विद टेंजेंट अल्फा विच विल बी इक्वल टू, जेकर मैं इस राइट एंगल ट्रैंगल च टेंजेंट देखना होवे तो टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इज़ B sin थीटा, आप ऑलरेडी कैलकुलेट किया होया, डिवाइडेड बाय बेस आ साडे कोले LM प्लस ME। सो LM की वैल्यू LM प्लस ME, सो ये मेरे कोले आ गया जी B sin थीटा डिवाइडेड बाय LM इज़ माई A वैक्टर प्लस ME इज़ B cos थीटा। सो दिस विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट टेंजेंट अल्फा इक्वल टू B sin थीटा ओवर A प्लस B cos थीटा। इत्थे एक गल का ध्यान रखियो, इत्थे असीं A दा मैगनीट्यूड ही यूज़ करांगे। सो ऑल मैगनीट्यूड्स। सो इस तरीके दे नाल असीं ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन यूज़ करके दो वैक्टर जिहड़े साडे कोल सीगे, एक A वैक्टर दूजा B वैक्टर, इन्हां दे विच एंगल सी थीटा, तां असीं इहदा मैगनीट्यूड भी कढ़ लिया भी इहदी मात्रा कितनी आएगी, प्लस इहदी डायरैक्शन भी कढ़ लई भी यह A वैक्टर तो कितना अलाइंड होएगा। हुण असीं एक गल दा ख्याल रखना जदों न्यूमैरिकल्स वगैरह करांगे, जिहड़ा अल्फा एंगल आ ये ध्यान रखना साडे कोल A दे नाल आ। इत्थे बच्चे आम तौर पर गलती कर लेंदे आ, ते टेंजेंट अल्फा किहदे नाल आ, A दे नाल। जिहड़े वैक्टर दे नाल होऊगा उहनूं इत्थे लिखना B sin थीटा ओवर A प्लस B cos थीटा। हुण असीं देखीए यही चीज़ नूं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन दे नाल किवें करांगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन की पहली कंडीशन आ भी इफ द वैक्टर्स आर एक्टिंग साइमultaneously एट वन पॉइंट, मतलब A ते B जिहड़े साडे कोले वो किस तरीके नाल ने, A वैक्टर साडे कोले नीचे आ ते B वैक्टर साडे कोले इत्थे आ जी। सो दे आर बोथ एक्टिंग साइमultaneously एट पॉइंट L। सपोज कर लीए तो इन्हां दोनों दे विच एंगल सानू गिवन ऑलरेडी थीटा। सो थीटा इज़ द एंगल विच इज़ बिटवीन A एंड B। हुण पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करने लई सानू सब तो पहला की करना पेगा, वी नीड टू हैव ए कंप्लीट पैरेललोग्राम। सो कंप्लीट पैरेललोग्राम करने दे लई मैं एक लाइन ड्रा करदा विच इज़ पैरेलल टू वैक्टर A एंड मैगनीट्यूड इज़ आल्सो इक्वल टू A। सो आ मैं वैक्टर दी पैरेललोग्राम साडी पूरी कर लैना तो लैट करदा ये पॉइंट O दे उत्ते मीट करदियां ने। सो इत्थे मैं पॉइंट उही M मान लैना तो रिजल्टेंट किहड़ा हुंदा जी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन की है, इफ टू वैक्टर्स विच आर एक्टिंग साइमultaneously एट ए पॉइंट कैन बी completely represented both in magnitude and direction and are represented by the two adjacent sides of a parallelogram। पैरेललोग्राम ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਮੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਨਾਲ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, then their resultant can be completely represented both in magnitude as well as direction by the diagonal of the parallelogram which is passing through that point। so ਇਹ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਅਗੇਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇਟ ਅਲਫਾ। ਓਕੇ, ਸੋ LM ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ drawing a perpendicular which will meet at E। सो अगेन असी हुण क्योंकि B वैक्टर ते MO लाइन ये दोने मैगनीट्यूड ते डायरैक्शन दे विच बराबर ने, इस करके असी इहनूं भी B कह सकते हैं। जस्ट लाइक साडे कोल उही चीज़ बन जानी है। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल LEO ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਵਟ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ LO ਸਕੁਏਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ LE ਸਕੁਏਅਰ ਪਲਸ EO ਸਕੁਏਅਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ LO ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਆਵਰ R ਸਕੁਏਅਰ
which will be equal to LE square is again LM plus ME whole square plus EO square. So in the same way which we have calculated in triangles law of vector addition, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। R ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਜੀ A ਸਕੁਅਰ plus B ਸਕੁਅਰ plus 2AB cos theta which is known as law of cosines. Okay, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆ, ਲੈਟ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ, ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਸੀਗਾ, ਸੋ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈਏ ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਵੀ ਬੀਟਾ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ F ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ F ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ M ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੀਟ ਕਰਦਾ। OE ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੋਂ ਵੀ। ਸੋ OE ਫਰੋਮ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ MEO, OE ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀਏ ਜੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਅਲਫਾ। OE ਵਿਲ ਬੀ R sin ਅਲਫਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਲਫਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ LE ਤੇ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ OE। ਜਿਹੜੀ LE ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ R cos ਅਲਫਾ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ OE, ਸੋ OE ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R sin ਅਲਫਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ OE ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ B ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ OE ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ B sin ਥੀਟਾ। B sin ਥੀਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ OE ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ R sin ਅਲਫਾ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚੋਂ, LEO 'ਚੋਂ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚੋਂ B sin ਅਲਫਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਦਾ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਨੂੰ R ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਨੂੰ B ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਗਿਵ ਮੀ R upon ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B upon ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ। ਹੁਣ R upon ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ FM ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ ਫਰੋਮ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ। ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈਣਾ ਮੈਂ LFM ਐਂਡ OFM। ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆ ਦੋਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ। ਸੋ FM ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ LM ਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ FM ਆ, ਤੇ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ LF। ਸੋ FM ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ LM ਮੀਨਸ A ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ, ਐਂਡ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ FM ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ B ਸਾਈਨ ਬੀਟਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਤੇ B ਸਾਈਨ ਬੀਟਾ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਬੀਟਾ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਉਣਾ A ਦੇ ਥੱਲੇ, A ਸਾਈਨ ਬੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ B ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਿਆ। ਸੋ B ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ A ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ ਬੀਟਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ R, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ B, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ A। ਤਿੰਨੇ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੀ ਆ, ਐਂਗਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਸੋ R ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ equal to A upon sine beta. This is known as law of sines.
ਲਾਅ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਖੋ ਆਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਲਫਾ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੀਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਰ ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਬੀ ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਐਂਡ ਏ ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ ਬੀਟਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਟੈਂਜੈਂਟ ਅਲਫਾ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ, ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੋੜਨਾ, ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ, ਤੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣਾ। ਲਾਅ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਸਾਈਨਸ, ਤੇ ਲਾਅ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।